So in this class, we shall be discussing about some problems related to Warner's theory. ঠিক আছে, ওয়ার্নার থিওরি রিলেটেড কিছু প্রবলেম আমরা ডিসকাস করব। তো এক এক করে শুরু করা যাক। প্রথম প্রবলেমটা, ফার্স্ট প্রবলেম, কোয়েশ্চেন 1, এ কম্পাউন্ড এ, ঠিক আছে, এ কম্পাউন্ড এ with composition COCl3 5 ammonia dot water. কম্পাউন্ড এ এটার কম্পোজিশন এইটা বলছে। So say this is a pink solid. So this is a pink solid A. Now the aqueous solution. So when you dissolve this in water, upon dissolution in water, it gives a pink colored aqueous solution, pink aqueous solution. And this pink aqueous solution, upon treatment with silver nitrate, okay, but upon titration with silver nitrate, upon treatment with silver nitrate and nitric acid, it gives 3 moles of AgCl. ঠিক আছে, 3 moles of AgCl. এবার কি বলছে, এই this pink compound upon heating, ঠিক আছে, upon heating, this pink compound upon heating loses 1 mole of water, loses 1 mole of water, 1 mole of water, loses 1 mole of water to give a purple solid, to give a purple solid. এই পার্পল একটা সলিড দিচ্ছে, যেটাকে ধরো আমরা বি বলছি, পার্পল সলিড বি, where composition with cobalt is to chloride is to ammonia, ঠিক আছে, they are in the same ratio as above. এই same ratio as above means in same ratio of A, same ratio as above বলতে same ratio of A, ঠিক আছে। এইবারে এই B also, B upon treatment, B upon treatment with silver nitrate in nitric acid, it gives 2 moles of AgCl, 2 moles of AgCl, 2 moles of AgCl, it will be precipitated. দিয়ে তোমাকে বলা হচ্ছে যে if A and B, if both A and B, if both A and B are octahedral complexes, if both A and B are octahedral complexes, deduce their structure, deduce their structure. Now these type of questions, they will carry 3 marks, ঠিক আছে। সো এখানে বলা হচ্ছে তোমাকে deduce their structure. তাহলে আমরা কিভাবে এগোবো, how to proceed? Now if you look at this compound, if you look at this pink compound, this pink colored compound E, ঠিক আছে। Now this pink colored compound A, see the composition is provided, এটার কম্পোজিশনটা এখানে দেয়া আছে, this composition is provided, and its solution gives 3 moles of AgCl, আচ্ছা AgCl 3 লিখে ফেলেছি এখানে, it gives 3 moles of AgCl. That means it has 3 ionizable chloride, ঠিক আছে। And since both are octahedral, since it is an octahedral complex with this 3 ionizable chlorides, the 5 ammonia and water molecule, they will be within the coordination sphere, কারণ coordination number 6 হতে হবে since the complex is octahedral, ঠিক আছে। তাহলে আমরা কি লিখবো এখানে, আমাদের লেখাটা এইভাবে হবে, because since it carries, it will, these type of questions, they will carry some marks, so you have to explain how you are actually deducing the formula. তা কি করছো তুমি এখানে, ফার্স্টে বলছো দেখো এই since
there are three ionizable chlorides. Since there are three ionizable chlorides for A, and also since since it is octahedral, therefore its formula কি হবে? দেখো, তিনটে ক্লোরাইড, they will be outside the coordination sphere, তাই তো? তাহলে CO, এখানে NH3 whole 5 water. তাই you can draw the structure এঁকে দিতে পারো, যে কোনো স্ট্রাকচার আঁকবে, কারণ কোবাল্টের চারিদিকে একটা জল আছে, জল তুমি যে কোনো জায়গায় দিতে পারো। the other positions will be occupied by ammonia, বাকি অ্যামোনিয়া এখানে দিচ্ছ। আর দেখো চার্জটা হচ্ছে কোবাল্ট 3, বুঝতেই পারছো, কারণ চার্জটা হচ্ছে 3+, আর এদিকে Cl3 হচ্ছে কোবাল্ট 3। নেক্সট কি বলছে? নেক্সট বলছে দেখো এ, তাহলে আমরা এটা ডিডিউস করে ফেললাম। এবার এ বলছে যদি তুমি হিট করো, ঠিক আছে, এ আপন হিটিং লুজেস, দেখো এ আপন হিটিং এইটা লুজেস 1 মোল অফ ওয়াটার, তার মানে একটা এই জলটা লুজ করবে 1 মোল অফ ওয়াটার টু গিভ এ পার্পল সলিড বি, যার কম্পোজিশন এই তিনটের মতোই, কোবাল্ট ইস টু ক্লোরাইড ইস টু অ্যামোনিয়া, এই সেম কম্পোজিশন, ঠিক আছে, মানে রেশিওটা। তার মানেটা কি হচ্ছে? তুমি দেখো এই কোবাল্ট ইস টু ক্লোরাইড ইস টু অ্যামোনিয়া মানে হচ্ছে, তুমি এখানে পরিষ্কার বোঝো 1:3:5, তাই না? তাহলে আমরা বুঝতে পারছি যে বি এর ব্যাপারটা কি হচ্ছে। তাহলে বি ইজ, দেখো বি আমরা বুঝতে পারছি যে এইটার কোবাল্ট ইজ টু ক্লোরাইড ইজ টু অ্যামোনিয়া, এটা কম্পোজিশনটা তাহলে এর মতো থাকছে, অর্থাৎ 1:3:5, 1:3:5, ঠিক আছে? তার মানে বেসিক্যালি কম্পোজিশনটা কি হচ্ছে, CO Cl3 NH3 whole 5, লাইক দিস। এবার দেখো বি, সিন্স বি gives 2 moles of AgCl, ঠিক আছে, upon reaction with silver nitrate, so naturally B will have two ionizable chloride। এখন দুটো ionizable chloride যদি হয়, দেখো এটা দুটো ionizable chloride, এবারে আমরা বলছি দেখো since coordination number of cobalt, এটা তো কোবাল্ট 3 হবে, বুঝতে পারছো, কোবাল্ট 3 will be 6, তাহলে আমার কি হবে, দুটো আয়নাইজেবল ক্লোরাইড যদি হয়, therefore formula coordination 6 মানে কি, complex is octahedral, so the formula should be, দেখো, with two ionizable chlorides CO NH3 whole 5, তাহলে NH3 whole 5 হচ্ছে, আর একটা Cl ভেতরে থাকবে, so very simple। তো স্ট্রাকচার যদি তোমাকে দেয়, so you can find out the structure, this ওয়াটারের বদলে ক্লোরাইড থাকছে, like this, ঠিক আছে? So it's very simple। So let us move to another problem, second problem। দেখো সেকেন্ড প্রবলেমটা, question 2, এখানে বলা হচ্ছে CrCl36 water এরকম একটা কম্পাউন্ড অফ কম্পোজিশন দিস, ঠিক আছে? Now this upon boiling its solution of this, obviously aqueous solution যার composition এইটা, upon boiling this is converted to a violet solution,
violet solution with molar conductivity having molar conductivity corresponding to having molar conductivity corresponding to 1:3 electrolyte, corresponding to 1:3 electrolyte, molar conductivity corresponding to 1:3 electrolyte। ঠিক হলো? এইবার ধরো এটাকে তোমাকে ভায়োলেট সলিউশন যেটা, এটাকে আমরা ধরো বলছি ধরো এক্স বলা হচ্ছে, ঠিক আছে? এবার নেক্সট বলছে দেখো another compound CrCl3 water, another compound CrCl3 water, এইটাকে ধরো বলা হচ্ছে কিউ, ঠিক আছে? বলছে যে it has slightly lower conductivity than slightly lower conductivity than X, ঠিক আছে? slightly lower conductivity than X, and upon treatment with dilute acids for long hours, মানে অনেকক্ষণ রেখে দিয়েছো আর কি, for long hours dilute acid দিয়ে অনেকক্ষণ রেখে দেওয়া হয়েছে, ঠিক আছে? is transformed to X, আচ্ছা এটাকে তুমি X যেহেতু ধরে যেটাকে Y ধরি তাহলে upon transform to X, ঠিক আছে? দিয়ে বলা হচ্ছে find the formula of X and Y, find the formula of X and Y, ঠিক আছে? তাহলে তুমি কিভাবে করবে? দেখো CrCl3 ওয়াটার এইটা, ঠিক আছে? এটার একোয়াস সলিউশন বয়েল করলে বলছে ভায়োলেট হচ্ছে সলিউশন যেটা 1:3 ইলেকট্রোলাইট। তার মানে দেখো 1:3 ইলেকট্রোলাইট হচ্ছে মানে তিনটে আয়নাইজেবল ক্লোরাইড আছে। দেখো 1:3 ইলেকট্রোলাইট এটা কখন হবে? যখন এইটা যদি কম্পোজিশন এটা হয় তিনটে আয়নাইজেবল ক্লোরাইড। তাহলে আমরা কি বলবো এরকম? আমরা বলবো যে সিন্স X has three ionizable X behaves X behaves X behaves as 1:3 electrolyte, it will have three ionizable chloride, তিনটে ionizable chloride থাকবে। তাহলে ফর্মুলাটা should be like this, তিনটে ionizable chloride, the formula should be like this. So since the structure is octahedral, so Cr, it should be H2O whole 6 Cl3. So this is X, ঠিক আছে? এবার হচ্ছে এইটা Y এর কথা বলছে, Y এর বলছে মোলার কন্ডাক্টিভিটি স্লাইটলি লোয়ার দ্যান X, স্লাইটলি লোয়ার দ্যান X মানে আমরা ধরে নেবো it will behave as 1:2 ইলেকট্রোলাইট। দেখো এর কন্ডাক্টিভিটি 1:3 বলে তিনটে আয়নাইজেবল ক্লোরাইড। তাহলে আমরা কি বলবো যে since molar conductivity of Y slightly lesser than X, it may be considered as 1:2 electrolyte, it may be considered as 1:2 electrolyte
তার মানে কি having two ionizable chloride, having two ionizable chloride, having two ionizable chloride, দুটো ionizable chloride হচ্ছে, ঠিক আছে? তাহলে আমরা ভাবতে পারি, দেখো এই CrCl3 5 ওয়াটার, তার যদি দুটো ionizable chloride থাকে, দুটো ionizable chloride means the third যে chloride আছে, it must be within the coordination sphere. দেখো পাঁচটা জল আছে, পাঁচটা জল, so this is Cr, chromium 3, আগেরটাও ছিল এটা, so this must be the composition of Y, তাই তো? এবার ওয়াইটা দেখো বলছে ডাইলিউট অ্যাসিড দিচ্ছ, ঠিক আছে? ডাইলিউট অ্যাসিড দিচ্ছ মানে বেসিক্যালি H3O প্লাস দিয়ে অনেকক্ষণ তুমি যদি রেখে দাও ফর লং পিরিয়ড অফ টাইম, ঠিক আছে, তাহলে দেখা যাচ্ছে দিস ইজ কনভার্টেড ব্যাক টু এক্স, অর্থাৎ CrH2O হোল 6Cl3, this is converted back to X. তার মানে এইটা অ্যাসিড দিয়ে ট্রিট করলে কি হচ্ছে, এক্সেস ওয়াটার থাকছে, অ্যাকুয়াস মিডিয়াম তো, সো বেসিক্যালি দ্য ক্লোরাইড আয়ন ইজ রিপ্লেস। তার মানে তুমি এই যে কমপ্লেক্সটা দেখছো, দেখো এইটার তো দেখো পাঁচটা জল আছে আর একটা ক্লোরাইড আছে, পাঁচটা জল আছে একটা ক্লোরাইড আছে, এরকম, সো 2+। এবারে এটাকে তুমি এক্সেস মানে অ্যাসিড মিডিয়াম দিচ্ছ বটে ঠিকই, কিন্তু ইউ আর গিভিং এক্সেস ওয়াটার, ডাইলিউট অ্যাসিড। তাহলে ডাইলিউট অ্যাসিড দিলে তখন কি হচ্ছে, দিস এই যে ক্লোরাইডটা আছে, দ্য ক্লোরাইড ইজ রিপ্লেসড বাই ওয়াটার, সো ইট ইজ কনভার্টেড টু দি হেক্সা অ্যাকোয়া কমপ্লেক্স, এইটা হেক্সা অ্যাকোয়া কমপ্লেক্স হয়ে যাচ্ছে, ঠিক হলো? So these are very simple type of problems. Next problem এ যাচ্ছি, going to next problem. বেশ, তাহলে নেক্সট প্রবলেম দেখো, তোমায় এরকম বলা হচ্ছে যে এই কম্পাউন্ডটা, এই CONH3 হোল 4 CO3 Cl, এটাকে A বলছে। দেখো অ্যাপারেন্টলি তোমার মনে হতে পারে যে কোবাল্টের কোঅর্ডিনেশন নাম্বারটা 5, দেখো 5 তো হবে না, 6 হবে, তার মানে কার্বনেটটা মাস্ট বি বিহেভিং অ্যাজ আ বাইডেন্টেড লাইগ্যান্ড, কিলেটিং লাইগ্যান্ড হিসেবে বিহেভ করছে, ফর্মিং 4 মেম্বার রিং। মানে আমি বলতে চাইছি এরকম, এই যে কার্বনেট তো আমরা জানি এরকম CO3 2-, ঠিক আছে? সো ইউ নো দ্যাট দি ইলেকট্রন ক্লাউড ইজ টোটালি ডিলোকালাইজড, এখানে টোটালি ডিলোকালাইজড, 2- আছে। তো এইখানে এই এই দুটো দিয়ে এইভাবে কোবাল্টের সঙ্গে লাগছে, আর বাকি পজিশনস অকুপাইড বাই অ্যামোনিয়া, বুঝতে পেরেছো? তাহলে ইটস লাইক দিস। তো এটাকে আমরা নাম দিচ্ছি এ, দিয়ে বলছে দিস আপন ট্রিটমেন্ট উইথ ডাইলিউট সালফিউরিক অ্যাসিড, ঠিক আছে? এটাকে this upon treatment with dilute as a sulfuric acid um, produces another complex, dilute sulfuric acid দিয়ে এখানে কমপ্লেক্স বি হচ্ছে, কমপ্লেক্স বি, ঠিক আছে? Now this complex B upon treatment with aqueous ammonia, মানে dilute ammonia, তো সেখান থেকে দিচ্ছে
এই কমপ্লেক্সটা CONH3 হোল 4 H2O OH SO4, তাহলে এটার নাম দেওয়া হচ্ছে সি। এবার নেক্সট বলছে when C is heated at 100 degrees Celsius, it loses it it loses its weight by 18 grams per mole, 18 grams per mole, তার মানে জল বেরোচ্ছে বেসিক্যালি। It loses its weight by 18 grams per mole to furnish a binuclear complex, binuclear complex মানে এখানে নিশ্চয়ই দুটো কোবাল্ট থাকবে, কোবাল্ট সেন্টার থাকবে, binuclear complex D whose conductivity corresponds to 4 plus 2 minus electrolyte, whose conductivity corresponds to 4 plus 2 minus electrolyte। ঠিক আছে, দিয়ে বলছে identify B and D, বেসিক্যালি ফর্মুলাই চাইছে। identify B and D, explaining the reactions involved, তাহলে দেখো প্রথমে তোমার যে কম্পাউন্ডটা আছে, ঠিক আছে, প্রথম কম্পাউন্ডটা A, এখানে তো দেখো 4টে অ্যামোনিয়া আছে, তো 4টে অ্যামোনিয়া যেটা আছে, চট করে অ্যামোনিয়া তো খুলে বেরিয়ে যাবে না, অ্যামোনিয়া গুলো ল্যাবাইল নয়। কিন্তু তুমি দেখো যেই তুমি অ্যাসিড দিচ্ছ, এইটা খুলে বেরিয়ে যেতে পারে, হাই চান্সেস, নিয়ে কার্বন ডাই অক্সাইড বেরোবে। তাহলে অ্যাসিড দিচ্ছ মানে দেখো ডাইলিউট অ্যাসিড দিচ্ছ, আবার তা ডাইলিউট অ্যাসিড দিচ্ছ মানে there is excess of water, তাহলে কার্বন ডাই অক্সাইডটা খুলে বেরিয়ে যাবে, আর বাকি কোবাল্টের এই জায়গাতে আর এখানে দুটো ওয়াটার লেগে বসবে নাকি? তাছাড়া তো অপশন নেই কিছু, বলো। কারণ ডাইলিউট অ্যাসিড নিচ্ছ, কার্বনেটটাকে বার করে দেবে, কার্বন ডাই অক্সাইড বেরিয়ে যাবে, নিয়ে এখানে দুটো ওয়াটার লাগবে। বুঝতে পেরেছো? তাহলে আমরা কি বলছি? আমরা এভাবে বলছি, দেখো যে এ যেটা CO NH3 হোল 4 CO3, এখানে আমাদের ক্লোরাইড ছিল, মানে কোবাল্ট 3, বুঝতেই পারছো, কারণ কার্বনেটের জন্য -2, এটার জন্য -1, তার মানে কোবাল্ট 3 হচ্ছে। কোবাল্ট 3 এটাকে যেই তুমি ডাইলিউট অ্যাসিড দিয়ে ট্রিট করছো, H3O+ লিখি, বেটার, H3O+, ডাইলিউট অ্যাসিড দিয়ে ট্রিট করলে ন্যাচারালি কার্বন ডাই অক্সাইড উইল বি লস্ট। ঠিক আছে, কার্বন ডাই অক্সাইড উইল বি লস্ট, so this will be converted to CO NH3 হোল 4, this will be water, দুটো জল লেগে যাবে at 6 positions, তাই না? তাহলে কোবাল্ট 3 যদি হয়, তাহলে এখানে সালফেট হবে। ব্যালেন্স করতে গেলে কি হবে, এটাকে দেখো, ব্যালেন্স করতে গেলে এইদিকে প্লাস, এইটা হচ্ছে +3 আছে, তাই তো, আর এটা হচ্ছে -2 আছে, তাহলে তো ব্যালেন্স হচ্ছে না, কেন অ্যানায়নটা তো সালফেট হবে, কারণ এখানে যেমন অ্যানায়নটা ক্লোরাইড ছিল। এবার তুমি দেখো এখানে সালফিউরিক অ্যাসিড, ডাইলিউট সালফিউরিক অ্যাসিড দিয়েছে, মানে সালফেট হওয়াটাই উচিত। ঠিক আছে, তো সেটা ব্যালেন্স করতে গেলে দেখো এখানে
3x minus 2y is equal to 0, তাই তো? এটা তো 3 আছে, প্লাস 3, তাহলে 3x লিখলাম, এটা হচ্ছে মাইনাস 2, তাহলে মাইনাস 2y ইকুয়াল টু 0। বোঝা গেল তো? তাহলে এখান থেকে হচ্ছে therefore x equals to y equals 3। ব্যালেন্স করতে গেলে মিনিমাম ভ্যালু দিতে হবে। মিনিমাম ভ্যালু অফ x should be equal to 2 and y equals 3, যাতে চার্জ ব্যালেন্সড হয়। তাহলে আসলে আমাদের এইটা যদি কম্পাউন্ড A হয়, তাহলে কম্পাউন্ড B টা বেসিক্যালি CONH3 whole 4 H2O whole twice, এটা 2 হচ্ছে SO4 whole thrice, and এখানে আমরা নিশ্চয়ই লিখতে পারি cis complex। the cis isomer the cis isomer of B, এটাকে আমরা তো B বলেছি, cis isomer of B is formed since the CO3 2 minus behaving as bidentate will be replaced by two water molecules। এখন তোমার মনে হতে পারে একটা বাইডেন্টেড লাইগ্যান্ড রিপ্লেস হবে কেন? বাইডেন্টেড লাইগ্যান্ড তো স্টেবল। একটা প্রশ্ন আছে, 4 মেম্বার ড্রিঙ্ক করছে, বাইডেন্টেড লাইগ্যান্ড দেখতে পাচ্ছ। আর দ্বিতীয় পয়েন্ট হচ্ছে, দেখো কার্বন ডাইঅক্সাইড বেরোচ্ছে, দ্যাট উইল ড্রাইভ দি ইকুইলিব্রিয়াম টুয়ার্ডস দি রাইট হ্যান্ড সাইড, তাই না? কার্বন ডাইঅক্সাইড রিলিজ হচ্ছে যেহেতু, ন্যাচারালি ইট উইল ড্রাইভ দি ইকুইলিব্রিয়াম টুয়ার্ডস দি রাইট হ্যান্ড সাইড। তাহলে এটা হলো বি। এবার তোমাকে কি বলা আছে, বি কে তুমি যখন when you are treating B with aqueous ammonia, ঠিক আছে? তাহলে এই যে কমপ্লেক্স বিটা ছিল, if you look at the structure of B, এই বি এর দেখো সিস ছিল দুটো জল, আর the rest of the positions they are occupied by ammonia, these positions occupied by ammonia, তাই তো? তাহলে এটা আমার ছিল হচ্ছে কত প্লাস, কোবাল্ট 3 যদি হয়, তাহলে এটা হচ্ছে 3 প্লাস। তাহলে এখানে কি হচ্ছে, এখানে যেই তুমি অ্যামোনিয়া দিচ্ছ, this is behaving as a base, and what happens, it removes one of the protons, নিয়ে এটাকে OH মাইনাস করছে, এটা বেস হিসেবে বিহেভ করছে, যার ফলে কি হচ্ছে, this is converted to OH anionic ligand, এটা ওয়াটার যেরকম ছিল, বাকি positions occupied by ammonia, so this is complex, এটা আমরা কমপ্লেক্স সি বলছি। দেখো কোবাল্ট 3 যদি হয়, এটা 2 প্লাস SO4, দেখো মিলে যাচ্ছে আমাদের। তার মানে বি থেকে সি যেটা হচ্ছে, দিস ইজ বেসিক্যালি আ লস অফ প্রোটন ফ্রম ওয়াটার, তাই তো? তাহলে আমরা বলতে পারি ইটস আ লস অফ আ proton from coordinated water, loss of a proton from coordinated water, যার ফলে তোমার এই কমপ্লেক্স যেটা হচ্ছে, এর কম্পোজিশনটা তাহলে কি হচ্ছে বলো, CONH3 হোল 4 H2O OH হচ্ছে আর SO4, so this is the composition of C। এইবারে নেক্সট পার্ট কি বলেছে, এই যে সি যেটা তৈরি হলো, এটাকে তুমি যদি 100°C হিট করো, when this C is heated at 100°C, it loses 18 grams per mole, তার মানে এক মলিকিউল জল লুজ করছে টু ফর্ম এ বাইনিউক্লিয়ার কমপ্লেক্স। মানে সেটা আমাদের কি বোঝানো হচ্ছে, অর্থাৎ দেখো আমরা এই পার্টটা যেটা বুঝতে পারছি সেটা হচ্ছে যে এই যে জিনিসটা তৈরি হলো, CO
NH3 whole 4 H2O OH, ঠিক আছে, এখানে SO4। এইটাকে বলছে যে তুমি 100°C হিট করছো। নাও দিস ইজ হিটেড at 100°C, তো ইট উইল লুজ 18 grams per mole। তার মানে 18 grams per mole হচ্ছে ওয়াটার মলিকিউল লুজ করছে, 1 ওয়াটার মলিকিউল per molecule of the complex to be converted to a binuclear complex। binuclear complex তৈরি হচ্ছে, দেখো যদি ওয়াটার মলিকিউল পার এটা লুজ করে এবং বাইনিউক্লিয়ার কমপ্লেক্স হচ্ছে এই ডি, ঠিক আছে, সিন্স ডি ইজ a binuclear complex, it is expected that 2 moles of C will be transformed to D, তাই না? বাইনিউক্লিয়ার কমপ্লেক্স হলে নিশ্চয়ই দুটো কোবাল্টের কমপ্লেক্স মানে মোল রিঅ্যাক্ট করবে, will be transformed to D, and each of the each will lose বলে, and each will lose 1 mole of water, যেটা বলে দিয়েছে 1 mole of water। therefore composition of D, এর কম্পোজিশন তাহলে কি হবে? দেখো বাইনিউক্লিয়ার হচ্ছে, কম্পোজিশন অফ ডি মানে কোবাল্ট দুটো থাকবে, অ্যামোনিয়া 4টে ছিল, তো তাহলে এখানে 8টা হয়ে যাবে। দেখো ওয়াটারটা বেরিয়ে যাচ্ছে, তাহলে ওয়াটার দেবো না, OH দুটো থাকবে আর সালফেটও দুটো থাকবে। তা চার্জ কি ব্যালেন্স হচ্ছে? দেখো আমি তো কোবাল্ট যেরকম, দেখো এটা 3 2 6, তার মানে এদিকে হচ্ছে +6, এদিকে হচ্ছে -2, এদিকে হচ্ছে -4, তাহলে চার্জ ব্যালেন্স হচ্ছে, ঠিক আছে। and দেখো this is behaving as a 4 + 2 - ইলেকট্রোলাইট, কারণ চার্জ অফ দ্য কমপ্লেক্স এটা হচ্ছে 4+, এইটা 4+ হচ্ছে, আর চার্জ অফ ইচ অ্যানায়ন -2, কারণ এই যে -4 হচ্ছে আসলে 2 × -2, so it is behaving as a 4+2- complex ইলেকট্রোলাইট, বা 4+2- ইলেকট্রোলাইট কথাটা ইউজ করি, তাহলে আমাদের মিলে যাচ্ছে জিনিসটা। so this can behave as a 4+2- electrolyte, so this is the composition of the complex। এখন এর বাইরে আর আমাদের খুব বেশি ইনফরমেশন দেয়া নেই, কিন্তু আমরা ভাবতে পারি এইভাবে যে দেখো দুটো মলিকিউল যখন রিঅ্যাক্ট করছে, দেখো এই CO, মানে এটা আমি জাস্ট বলছি, দিস ইজ মানে তোমার ওই অবধি বললেই যথেষ্ট পরীক্ষার পারপাসে, বাট ইউ শুড অলসো নো হোয়াটস হ্যাপনিং। দেখো এখানে OH আছে আর এখানে জল আছে, তাই তো, তার মানে বেসিক্যালি প্রত্যেকে জল বার করছে, দুটো মলিকিউল রিঅ্যাক্ট করছে, তাহলে দুটো মলিকিউল যখন রিঅ্যাক্ট করছে তখন আমি ভাবতে পারি এইভাবে যে 2 molecules যখন জলটা বেরোবে, দেখো প্রত্যেকটা মলিকিউল থেকে, দুটো মলিকিউল থেকে আর কি, each of these molecules they are going to lose a molecule of water। তাহলে একটা ওয়াটার মলিকিউল যখন লুজ করবে, তো ন্যাচারালি কোঅর্ডিনেশন স্ফিয়ারটা তো মানে এমটি থাকছে, একটা কোঅর্ডিনেশন নাম্বার তো 6 হতে হবে, মানে যেটাকে আমরা বলি ইট উইল বিকাম কোঅর্ডিনেটিভলি আনস্যাচুরেটেড। তো কোঅর্ডিনেটিভলি আনস্যাচুরেটেড হয়ে যাচ্ছে বলে দেখো এই যে অ্যানায়নিক, এইটা এখান থেকে অ্যাটাক করছে, এটাকে খুলছে, ঠিক একই যুক্তিতে এটা এখানে অ্যাটাক করে এটা খুলছে, নিয়ে effectively this will be converted to CO। দেখো এই OH CO OH, মানে এই OH will now behave as bidentate ligands between the two cobalt centers, তাই না?
মানে কিভাবে জিনিসটা তৈরি হচ্ছে, দুটো যে জল বেরোচ্ছে, তো each will lose a molecule of water. So this is how the reaction may proceed. আমরা ভাবতে পারি এইভাবে, this is how the reaction may proceed. So this 4 plus cobalt 3 আছে এক একটা হাইড্রোক্সাইডের জন্য -1. So this is the structure of the complex T. যদি তোমায় স্ট্রাকচার বলতে বলে তাহলে এইভাবে দেখাতে হবে, এবং সেক্ষেত্রে বলতে হবে যে আম, যে the hydroxide in each of the complex cation of C will act as nucleophiles leading to mu মানে ব্রিজিং, লিডিং টু তোমার হাইড্রক্সো bridged binuclear cobalt 3 complex. ঠিক আছে, আমরা এইভাবে ভাবতে পারি জিনিসটাকে। So let us go to another problem. তোমাকে আরেকটা প্রবলেম দেওয়া হলো এরকম, molar conductance of PtCl4 X ammonia, এই কমপ্লেক্স গুলো at a certain dilution are recorded as follows. কিরকম দেখো, এখানে বলা হচ্ছে x এর ভ্যালু বলা হচ্ছে, আর এইদিকে বলছে মোলার কন্ডাক্টেন্স ধরো ওম ইনভার্সে থাকবে, এটা ওম ইনভার্স সেন্টিমিটার স্কোয়ার আর কি। মোলার কন্ডাক্টেন্স is provided in ohm inverse সেন্টিমিটার স্কোয়ার। তা বলছে x যখন 2 তখন মোলার কন্ডাক্টেন্স 0, x যখন 3 মোলার কন্ডাক্টেন্স বলছে 97, x যখন বলছে 4 তখন বলছে এটা 229, আর x যখন বলছে 6 this value is 523। ঠিক আছে, তো নিয়ে তোমাকে এই যে ডেটা ইউজিং দি অ্যাবাভ ডেটা বলা হচ্ছে rationalize the mode of ionization of each of the complexes. So rationalize the mode of ionization of each of the complexes. তাহলে আসলে তোমাকে এই ডেটাটা দেয়া আছে যে এই ডিফারেন্ট কমপ্লেক্সের মোলার কন্ডাক্টেন্স ভ্যালু গুলো, ঠিক আছে, এই ডেটাটা ইউজ করে বলছে তুমি কমপ্লেক্স গুলোর মোড অফ আয়নাইজেশন বার করো, এক্স এর ভ্যালুর সঙ্গে মোলার কন্ডাক্টেন্স আছে। তাহলে আমরা এক এক করে এগোই। ধরো এক্স যখন 2, ঠিক আছে, তার মানে PtCl4 টুয়াইস অ্যামোনিয়া। তাহলে এখানে প্রথম কথাই হচ্ছে দেখো PtCl4
এক্স অ্যামোনিয়া। যখনই বলছে আমরা জানি দেখো এটা প্ল্যাটিনাম 4 হচ্ছে। কারণ প্রথম কথাই হচ্ছে কোঅর্ডিনেশন নাম্বার, প্ল্যাটিনাম 4 এর কিন্তু কোঅর্ডিনেশন নাম্বার সবসময় 6 হয়, প্ল্যাটিনাম 2 হলে 4 হয়, স্কোয়ার প্ল্যানার, ঠিক আছে, বাট প্ল্যাটিনাম কিন্তু প্ল্যাটিনাম 4 হলে এটা 6 হবে। হ্যাঁ, তো তাহলে আমরা বলতে পারি যে কোঅর্ডিনেশন নাম্বার অফ প্ল্যাটিনাম 4 will be 6, তাই তো, কোঅর্ডিনেশন নাম্বার অফ প্ল্যাটিনাম 4 will be 6। এবারে আমরা এক এক করে এগোই। ফর x equals 2 আমরা কি বলবো, PtCl4 twice ammonia। এটার সঙ্গে বলা হয়েছে যে তোমার মোলার কন্ডাক্টেন্স আমরা বলছি এটা কত, 0। তার মানে মোলার কন্ডাক্টেন্স যদি 0 হয়, সো দিস মাস্ট বি এ নিউট্রাল কমপ্লেক্স। এবং দেখো কোঅর্ডিনেশন নাম্বার 6 হতে গেলে এখান থেকে যদি কোঅর্ডিনেশন নাম্বার 6 হয়, সো ইট মাস্ট বি PtCl4 NH3 whole twice, because it is a neutral complex. So this is the formula. So this is non-ionizable mode of ionization জিজ্ঞেস করেছি যেহেতু, তাহলে এটা non-ionizable। নেক্সট আমরা আসছি ফর x equals 3, তাহলে PtCl4 thrice ammonia। দেখো এখানে বলা হয়েছে যে ল্যামডা ইকুয়ালস 97 ওম ইনভার্স সেন্টিমিটার স্কোয়ার। এবার এই যেটা আছে এর মানে প্রবাবল ফর্মুলেশন যেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি কোঅর্ডিনেশন নাম্বার 6 হবে। প্রবাবল ফর্মুলেশন কি, একটা হচ্ছে দেখো PtCl4 NH3 whole twice ডট অ্যামোনিয়া, মানে সলভেন্ট অফ ক্রিস্টালাইজেশন আছে অ্যামোনিয়াটা, কারণ কোঅর্ডিনেশন নাম্বার তো 6 হতে হবে। অর PtCl3 NH3 whole 3 Cl, অর্থাৎ 1:1। তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই it will be 1:1, এছাড়া তো অপশন নেই, it will be 1:1 since lambda not equal 0, it will be 1:1 complex, ঠিক আছে। therefore the formulation, PtCl3 NH3 whole 3 Cl, this is the formulation, and the mode of ionization will be like this mode of ionization. So this will be the mode of ionization, PtCl3 NH3 whole 3, platinum 4 তো এটা, plus Cl minus, so this will behave as a 1:1 electrolyte। এবার নেক্সট হচ্ছে x equals 4, দেখো so when x equals 4, for x equals 4 তখন আমরা বলছি PtCl4 4 ammonia, when x equals 4 PtCl4 4 ammonia। এবং এখানে দেখো ল্যামডাটা বলেছে দিস ইজ অ্যারাউন্ড 229 ওম ইনভার্স সেন্টিমিটার স্কোয়ার। তাহলে প্রবাবল, দেখো কোঅর্ডিনেশন নাম্বার ইট হ্যাজ টু বি ইকুয়াল টু 6, সো প্রবাবল কম্পোজিশন বা প্রবাবল ফর্মুলেশন, আগেরটাও কি কম্পোজিশন লিখে ফেলেছি, প্রবাবল ফর্মুলেশন লিখেছি, প্রবাবল ফর্মুলেশন বা ফর্মুলা আর কি, probable formulation
কি কি হচ্ছে দেখো, এই প্ল্যাটিনাম 4 এর কোঅর্ডিনেশন নাম্বার 6 হতে হবে। আমি যদি PtCl4 দুটো অ্যামোনিয়া দিয়ে আমরা বললাম দুটো অ্যামোনিয়া সলভেন্ট অফ ক্রিস্টালাইজেশন, তো in that case lambda will be equal to 0. Neutral complex PtCl3 NH3 whole 3 Cl ডট অ্যামোনিয়া, এটা হতে পারে। কারণ দেখো আমাকে টোটাল জিনিসটা তো এরকম আনতে হবে, 4টে ক্লোরাইড 4টে অ্যামোনিয়া আনতে হবে, তাই না? তাহলে আমি প্রথমে করলাম কি 4টে ক্লোরাইডকেই ভেতরে রাখলাম, তারপর করলাম কি 3টে ক্লোরাইড ভেতরে রেখে একটা ক্লোরাইডকে বাইরে দিলাম। তো অ্যাকর্ডিংলি অ্যামোনিয়াকে শিফট করছি, চেঞ্জ করছি, কারণ কোঅর্ডিনেশন নাম্বার শুড রিমেইন অ্যাজ 6. Coordination number of platinum 4 has to be 6, and accordingly we are changing the ligands. Now for this lambda should be equal to how much? Should be around 100, should be around 97, but lambda is 229. Therefore formulation যেটা PtCl2 4টে অ্যামোনিয়াই, তার মানে আমি বলছি ভেতরে থাকবে Cl2. This is the formula. So this is behaving as a 1:2 electrolyte. So it is behaving as 1:2 electrolyte, তাই না? So the mode of ionization will be PtCl2 NH3 whole 4 2 plus twice Cl minus, এইভাবে বলবো। আর fourth one যেখানে x equals 6 বলা হয়েছে। So when x equals 6, তো সেক্ষেত্রে PtCl4 6টা অ্যামোনিয়া, দেখো কোঅর্ডিনেশন নাম্বার শুড বি ইকুয়াল টু 6, এবং এখানে ল্যামডা বলা আছে দিস ইজ অ্যারাউন্ড 523 ওম ইনভার্স সেন্টিমিটার স্কয়ার। তাহলে প্রবাবল ফর্মুলেশন কি কি হচ্ছে, 4টে ক্লোরাইডই within the coordination sphere, তাহলে দুটো অ্যামোনিয়া should be within the coordination sphere, 4 ammonia. So this is not possible. This is not possible কারণ lambda will be equal to 0, neutral. Next, তিনটে ক্লোরাইড ভেতরে, so accordingly 3 ammonia will be within the coordination sphere. So তিনটে ammonia as solvent of crystallization. Now for this is a 1:1 electrolyte, so it should be somewhere around 100 because it is a 1:1 electrolyte. The third possibility, দুটো ক্লোরাইড, সেক্ষেত্রে অ্যামোনিয়া আমি 4টে দিয়ে দিচ্ছি, আর বাকি দুটো ক্লোরাইড যেটা সেটাকে বাইরে লিখছি। 4টে ক্লোরাইড তো, তাই না? তাহলে এখানে দুটো অ্যামোনিয়া দিচ্ছি। Now for this is a 1:2 electrolyte, and for this the lambda value should be somewhere around, কত বলেছিল আগেরটায় 229 ছিল, so it's around 230, কিন্তু ল্যামডা তো তোমাকে এইটা বলেছে 523. So the other possibility, PtCl NH3 whole 5, দেখো 6টা অ্যামোনিয়া আছে, so whole 5 Cl3 dot ammonia. So this will be 1:3 electrolyte. The question is এটা কি হবে নাকি আর একটা পসিবিলিটিও আছে, দেখো Pt NH3 whole 6 Cl4 dot, sorry, এখানে কোনো আর অ্যামোনিয়া সলভেন্ট নেই, so this is 1:4. So these are the possibilities, তার মধ্যে these three are not possible. Now among these two, দেখো since the value is 523, এখান থেকে increase কি হচ্ছে, the extent of increase is from here to here, the increase is 100, এখানে হচ্ছে 130, it may increase by maybe 160, তাই না? 130 বেড়েছে, 160 বাড়তে পারে ম্যাক্সিমাম,
But even if it increases by 160, the value should not be 523. তাহলে আমরা বলবো since the value is much higher than much higher লিখতে হবে, is much higher than এই ভ্যালুটা, since this value is much higher than 230 ohm inverse centimeter square, it is expected that 1:3 electrolyte is not possible. 1:3 electrolyte is not possible. যার lambda should have been around কত হচ্ছে, তুমি বলো এটা কত হবে, should be somewhere around 390, should have been around 400 approximately ohm inverse centimeter square maximum. ঠিক আছে, therefore 1:4 electrolyte 1:4 electrolyte is most probable. 1:4 electrolyte is most probable. তাই তো 1:4 electrolyte মানে কি এইটা, so it will ionize as PT NH3 whole 6 4 plus 4 Cl minus. So this will be the mode of ionization যেটা চেয়েছে তোমাকে. So this is how you have to explain. Now if they give you this question, it will obviously carry 4 marks, minimum 3 marks.